ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. Practices to increase microcirculation. Neck exercises, forward and backward neck bending. Stand in an alert posture. Keep feet comfortably apart and your arms on the waist. Exhale and bend head forward slowly and try to touch the chin to the chest. Inhale, move the head as far back as is comfortable. And come back with inhalation. Right and left neck bending. Exhale, bend the head slowly to the right. Bring the ear as close as possible to the shoulder. Inhale, bring the head to normal position. Exhale, bend the head to the left side. Inhale, bring the head up to normal position. Right and left twisting. Exhale. Gently turn the head to the right side so that the chin is in line with the shoulder. Inhale. Bring the head to the normal position. Exhale. Turn the head to the left side. Inhale and bring the head to the normal position. Neck rotation. Bend the head forward, trying to touch the chin to the chest. Inhale. Slowly rotate the head clockwise. While coming down, exhale. Rotate the head in anti-clockwise direction. Feel the stretch around the neck and loosening up of the joints and muscles of the neck and release of tension in the neck. People with neck pain and spondylitis should do the practice gently. Trunk twisting. Keep the legs about 2 feet apart. Raise both the arms up to chest level with the palms facing each other. Exhale. Twist the body toward the right side so that the left palm touches the right shoulder. Come back with inhalation. Now, exhale. Twist the body towards the left side so that the right palm touches the left shoulder. Come back with inhalation. Repeat. Do slowly with breathing. Avoid this practice in case of vertebral and disc disorders and during menstruation. Relax in standing posture. Knee movements. Inhale. Lift your arms up at the shoulder level. Exhale. Bend the knees and bring down your body to the squatting position. Inhale and straighten the body. Repeat 2 more times. This practice strengthens the knees and hip joints. Avoid this in case suffering from acute arthritis. Exhale while bringing down the hands. ಆಸನವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಮರದಂತೆ ಸ್ಥಿರ, ನೇರ ಮತ್ತು ಸುದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು 2 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ ಒಂದು
ಆಸನದಲ್ಲಿರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯು ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನು ತಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಈ ಆಸನವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಸಮತೋಲನ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಕ್ಷಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ನರ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಅಂಶಖಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಆಸನವು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಧಿವಾತ, ತಲೆಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಆಸನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ವೃಕ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ಇಡೀ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲದೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ವೃಕ್ಷಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕ ಗಮನವಿರಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಆಸನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ದೃಢವಾಗಿರಿಸಲು ಈ ಆಸನ ಸಹಕಾರಿ. ಭದ್ರಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ನೀಳವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸ್ತ ನೆಲ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಇದನ್ನು ದಂಡಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೂಲಾಧಾರದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳು ನೆಲವನ್ನು ತಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿಂಬನ್ನು ಅದರ ಅಡಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ವಿರಾಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಸನ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಭದ್ರಾಸನವು ದೇಹವನ್ನು ಸುದೃಢವಾಗಿರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೆ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಸಿಕ ಋತುಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತೀವ್ರ ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ವಾತದೋಷದಿಂದ ನರಳುವವರು ಈ ಆಸನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಳವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ. ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ಭದ್ರಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತಿ ಒಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳುಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಅಪಾನ ವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ
ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಆಳವಾದ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲ ನಿತಂಬ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ತಳಭಾಗದ ಮೂಳೆಗಣ್ಣುಗಳು ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳ ವರ್ಧನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಯಾಟಿಕ ಅಥವಾ ವಾತದಿಂದ ನರಳುವ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿರಿಸಿ. ಈಗ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಶವಾಸನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ನರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಡತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಆಸನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮೊದಲು ಮಕರಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಕರಾಸನ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಸಾಗಲು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪ ತನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಆಳವಾದ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮಾಂಸಖಂಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನೆಲದ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ. ಕಾಲನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಕೈಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 10ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಇದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಇದು ಶಿಯಾಟಿಕ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ನಿಯತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಜಠರದ ಅಲ್ಸರ್, ಹರ್ನಿಯಾ, ಅಧಿಕ ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 10ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ತನ್ನಿ. ಮಕರಾಸನದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾದ ನಂತರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಸನವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. Position posture. Lie down on your back with both the legs apart from each other to the edge of the mat, hands apart from the body. Turn your palm to the ceiling. Let your both the feet follow opposite direction. Drop your entire body weight on the floor. Keep your long breath in and a long breath out. Stay there as far as you feel comfortable and relaxed. Gently start focusing on each part of your body. For example, from ankle to the knee, to the hip region, to the chest, to the shoulder, to the elbow, to the wrist, and also relax your face muscles, forehead, eyes, nose, lips, and the chin. Make sure you spend as much as time you want relaxing your whole body. Whenever you recall your any body part, try to keep your focus there with a long breath in, long breath out. Both the hands together and legs together. Take your right hand straight over the head on the floor, left hand on the stomach. Bend your right knee, gently turn towards your right side and sit up.
ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಉಸಿರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಿಡಿದಿಡದೆ ಮಾಡುವ ಪರ್ಯಾಯ ಉಸಿರಾಟ. ನಾಡಿ ಶೋಧನವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಧ್ಯಾನದ ಭಂಗಿಯಾದ ಸುಖಾಸನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುಖಾಸನವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಧ್ಯಾನ ಭಂಗಿಗಳಾದ ಪದ್ಮಾಸನ, ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಅಥವಾ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲೂ ನಾಡಿ ಶೋಧನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತರಾದವರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಖಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹುರಿ ನೇರ, ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳು ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಆಸರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಕೆಲವು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ. ನಾಡಿ ಶೋಧನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ತೋರು ಬೆರಳು, ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು, ಉಂಗುರ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಬೆರಳು. ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಹಸ್ತವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತರಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ತೋರು ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ, ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಾಸಾಗ್ರ ಮುದ್ರೆಗೆ ತರಲು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಿರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿ. ಈಗ ನಾಸಾಗ್ರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಹಸ್ತದ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಂತರ ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಿರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ನಾಡಿ ಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಉಸಿರು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಂದು ಆವರ್ತ. ಇದನ್ನು 5 ಸಲ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಷ್ಟೇ ಸಮಯವನ್ನು ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೂ ಇದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ, ನೀವು ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಆಳ, ನಿಧಾನ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರಿಸಿ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಮೂಲನಾಳಗಳಾದ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಾಡಿ ಶೋಧನವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿಯಮಿತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. Head up Namaskara Mudra. Close your eyes. Let us offer our salutations to says Patanjali with a prayer. Yogena Chittasya Padena Vacha Balam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Munina Patanjalim Pranjaliranatosmi. Om Shanti Shanti Shanti. Head up Namaskara Mudra. Close your eyes. Let us offer our salutations to says Patanjali with a prayer.